percentage in their 4 years of BTech course, which again we really strongly feel that it's a great, incredible achievement, maybe not possible anywhere. That is around 25% of the students have achieved more than 9 CGPA, and I would like to also stress on this point that especially the CGPA and also the publications that all our students have, each and every student passing out from our college has a research publication on her name, which has been published in a reputed journal. And the CGPA and the journal publication go hand in hand, especially in their higher education, which they are ready to pursue, many of them abroad. So any university, especially all the tier 1 universities, if you just are able to mention your CGPA being so strong and having a paper publication, very simply and easily you will be able to gain admission into the top universities abroad and with high rate scholarships, for which we are really feeling very happy on your behalf, and we wish you all great success in this line. And now I would like to request our respected principal ma'am to address the All candidates for the degree of Malad Engineering College for Women, do you solemnly and sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you have qualified, you will, in your daily life and conversation, conduct yourself as good members of the college? You will use your power for the promotion of true learning in service of your fellow men. Do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and diligently fulfill the duties of the profession to which you will eventually belong, and that you will, on all occasions, maintain its purity and reputation? Thank you, girls. And I now request the students of IT to kindly remain standing to be conferred upon the degrees as Madam would specify the top. I request all the students to kindly be seated, and especially the toppers to And responsibilities appertaining thereto. Congratulations to you all. Adanki Hindu Malari secured 9.56 CGPA. 9.53 CGPA. Secured 9.59 CGPA. Yeah, ready, ma'am. K. Sanjana Reddy secured 9.58 CGPA. K. Akila secured 9.53 CGPA. Yeah, ready, ma'am. Please. Yeah, ready. Girisha Reddy. Girisha. Yeah, ready, ma'am. Yes, ready, Ms. ma'am. Pratika, the topper of IT. All the candidates for the degree of Bachelor of Technology in Information Technology, ma'am, I present to you these candidates and pray that they be admitted to the degree of Bachelor of Technology in Information Technology. On behalf of the faculty, I recommend that they be awarded their degrees. By the powers vested in me by the Board of Members, Academic Council of Malad Engineering College for Women, under the laws of the state of JNU, Hyderabad, it is my privilege to confer upon you the degree of Bachelor of Technology in the Information Technology with all the rights, privileges and responsibilities appertaining thereto. Congratulations to you all. A. Shakari, Warm blessings. Yeah, ready, ma'am. A. Monica Sai, B. Pavia, Yes, ready, ma'am. C. Sarthika, C. Dakshana, Kritika, Yeah, ready, ma'am. Yeah, ready, ma'am. C. Lakshmi Madhavi, D. Manasa, Yeah, ready, ma'am.
Anita, D. Savitri, You are ready, ma'am? E. Kiranmai, E. Meghana, G. Kamaya, You are ready, ma'am? K. Rohini, K. Bhavana, K. Venkata Sri Saujanya, K. Sai Priya, K. Yashaswini, K. Srivani, K. Pavanya, K. Ritik, K. Manisha, Kita, M. Nikita, M. Srilakshmi, I. Arshita, M. Jahanavi, M. Preeti, M. Hemasri, L. Anbika, L. Sai Saranya, L. Bhargavi, Hearty welcome to our very esteemed guests, the Honorable about its success with hard work, determination, sincere commitment. With education institutions under the educational dynasty of sir, conferring the degrees to the students. Dalla. P. Rameshri, K. Saviti, Sita Vani, Sheikh Nasim Nasreen, S. Bhargavi, V. Lakshmi Prasanna, V. Chistrika, V. Harika, V. Srilekha,
వై కృష్ణవేణి, కృష్ణవేణి మేఘన ఎస్. Thank you very much, sir, for being. మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కాదు, ఇంజనీర్స్. అది మామూలు ఇంజనీర్స్ కాదు. మీరు జాబ్ తోటి ఇంజనీర్ అయ్యింది. మీ చేతిలో ఒక చేతిలో జాబ్ సర్టిఫికెట్, ప్లేస్మెంట్ సర్టిఫికెట్, ఇంకో చేతిలో ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికెట్. ఇలా 2 సర్టిఫికెట్లు ఒకటేసారి రావడం, మీ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం, అది మీ అదృష్టం. ఇదంతా మీ కృషి, మీ పట్టుదల, మీ తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం. దీనికి గౌరవ మా మేడం, మా సోదరి డాక్టర్, ఆమె పట్టుదల, ఆమె టీం వర్క్, ఇదంతా కూడా వాళ్ళ స్టాఫ్ ఒక టీం వర్క్ చేస్తే ఎంత సక్సెస్ అవుతుందో వీళ్ళందరికీ కూడా రిజల్ట్ ఇదే మీ అందరికీ కూడా. కాబట్టి మా డాక్టర్ మేడం గారు, మా కోడలు శాలి గారు, మిగతా మా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ అందరికీ కూడా, మా టీచర్స్కు, స్టూడెంట్స్కు, పేరెంట్స్కు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు మల్లారెడ్డి కాలేజ్ అంటే కాలేజీలు చాలా ఉన్నాయి మల్లారెడ్డి, కానీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ అంటేనే ఒక చరిత్ర. అన్ని కాలేజీలు వేరు, మల్లారెడ్డికి ఉమెన్స్ కాలేజ్ వేరు. నేను ఈరోజు మీ ముందు ఒక మినిస్టర్గా ఉన్నా అంటే కూడా కారణం దానికి ఉమెన్స్ కాలేజ్. ఎందుకంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ కాలేజ్ నడుస్తుంది అనుకో, సక్సెస్ఫుల్గా అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ మంచి జాబ్తో పోతున్నారు అనుకో, ఆ సక్సెస్ రేటు మేనేజ్మెంట్ కూడా వస్తుంది. ఆ మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది కానీ నేను ఈరోజు మీ ముందు ఒక మినిస్టర్గా నేను నిలబడ్డాను. ఎందుకంటే ఒకటే నాదైనా ఎగ్జాంపుల్, నీదైనా ఎగ్జాంపుల్. 4 years మీరు ఎక్కడ ఏమి లేకుండా, ఇంత డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మీరు కష్టపడ్డారు, ప్రతిరోజు కష్టపడ్డారు కాలేజీ. మా మేడం కూడా బాగా కష్టపడింది. ఆ కష్టం అంతా కూడా ఇలా మీరు ఒకటేసారి రిలాక్స్ అయిపోతారు. అసలు మీకు ఆ కష్టం అనేది కూడా మర్చిపోయినప్పుడు అసలు మీకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందంటే ఇప్పుడు అసలు మీరే నమ్మలేరు, మీ తల్లిదండ్రులంటే అసలే నమ్మలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు చేసినంటే ఇక్కడ ఉమెన్స్ కాలేజ్లో డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, అబ్బాయిలు ఉండరు, ప్రాబ్లం రాదు. మా అమ్మాయి మంచిగా 4 years ఇంజనీర్ అయ్యి వస్తే చాలు, ఏదో పెళ్లి చేస్తాం, మా బాధ్యత పోతుంది అని వాళ్ళ టెన్షన్స్ తోటి మిమ్మల్ని ఉమెన్స్ కాలేజీ జాయిన్ చేసి. కానీ మీరు జాయిన్ అయినాక ఒక్క దినం కూడా దుమ్మ కొట్టకుండా, ఎక్కడ కూడా పక్కకు దిక్కులు చూడకుండా, ప్రతిరోజు ల్యాబ్లు, ప్రతిరోజు లర్నింగు, ట్రైనింగు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ మంచి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఆడుతూ. అసలు మేడం ఏం చేస్తుంది గుర్తుగా మీకు? అసలు మీకు కూడా తెలుసు, ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి 4 ఏళ్ళు అయింది, అలవాటు అయిపోయింది, మీకు కూడా తెలిసిపోయింది. అసలు ఒక కుర్రోని ఒక బాయిలను ఈ రోడ్లకెళ్ళి నడవలేదా, ఇలా భాషలు కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఆమె 2 తారీఖు అమెరికా పోతుంది. అమెరికా పోయినాక ఆ రోడ్డు వెళ్తామని మేమే డిసైడ్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి అంత డిసిప్లిన్గా, అంత సిస్టమ్గా మీరు 4 years చదివే పట్టుకుని మీ లైఫ్
ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు మామూలు కాదు. మీరు ఐఐటీలకు మీకేం తక్కలేదు. వాళ్ళ దగ్గర కూడా అదే ప్లేస్మెంట్, మీ దగ్గర కూడా అదే ప్లేస్మెంట్. ఈ తర్వాత కూడా మీరు ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందని మీకు 4 లక్షలకు వచ్చిందా, 5 లక్షలకు వచ్చిందా, 8 లక్షలకు వచ్చిందా, 10 లక్షలకు వచ్చిందా, 14 లక్షలకు వచ్చిందా, 30 లక్షలకు వచ్చిందా. ఈ తర్వాత కూడా మీరు ఎంపడి ఇంకా రీకాల్ కావాలి, ప్రమోషన్ కావాలి, మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ కావాలి, మళ్ళీ జంప్ అయితే ఉండాలి, మళ్ళీ ఇంకో కంపెనీలో ఉండాలి. రోజు మీరు 30 ఏళ్ళ దాకా అసలు చేయబడుతుంది. మీరు లైఫ్లో ఒక 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, 5 లక్షలు సంపాదించాలి. నెలకు అసలు విరామం ఉంటుంది, రెస్ట్ ఉండదు. ఎందుకంటే అవకాశాలు మీకే ఉన్నాయి, ఛాన్సెస్ మీకే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మీకు లైన్ దొరికింది, ఓ ట్రాక్ దొరికింది, ఓ సర్టిఫికేట్ ఉంది, ఓ ప్లేస్మెంట్ ఉంది. మీరు ఆ ప్లేస్మెంట్ పోతారు, 4 లక్షలకు 5 లక్షలకు జాయిన్ అవుతారు. జాయిన్ అయితే అలవాటు అయిపోతుంది. అలవాటు అయితే మీ పక్కలకి, మీ బాస్లకి, ఇమీడియట్ బాస్లకి వాళ్ళకు ₹1,00,000 వస్తుంటుంది, మీకు 40,000 30,000 వస్తుంటుంది నెలకు. అప్పుడు మీకే వచ్చేస్తుంది, అరే మనం కూడా ఇంకా పోవాలి, మనం కూడా అప్గ్రేడ్ కావాలి, మనం కూడా ఇంకా ప్రమోషన్ కావాలని చెప్పి మీరు కూడా కష్టపడితే గ్యారంటీగా అప్గ్రేడ్ అయితే, గ్యారంటీగా పెద్ద స్థాయిలో వెళ్ళిపోతారు, గ్యారంటీగా కంపెనీ మారుతారు, గ్యారంటీగా. ఎందుకంటే మీకున్న స్కిల్స్, మీకున్న టాలెంట్, మీకున్న సబ్జెక్టు, మీకున్న సబ్జెక్టుల లీనమైన అవగాహన ఎవరికి లేదు. మనం అనుకోవద్దు మనకంటే ఎక్కువ పెద్ద తెలియపం ఎవ్వరు లేరు. మనమే తెలియపం, మనమే గొప్పలం, మీరే బాగా కష్టపడుతున్నారు, మీరే బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. మీకు తెలియదు. మనం బయట చూసి పక్కలను చూసి ఇంకా గొప్పలు అనుకుంటే కాదు, మీరే వాళ్ళకంటే గొప్పలు కావచ్చు. మీరు కష్టపడుతుంది, సీరియస్నెస్ ఉంటే, దాంట్లో లీనమైపోతే సబ్జెక్ట్ వర్క్లో సీరియస్నెస్ అనేది ఉండాలి, అప్పుడే సక్సెస్. నేను పొద్దున 8 o'clock 5-6 ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ ఎన్టీ రామారావు జయంతి, అక్కడ కొత్త విగ్రహం పెట్టారు. అక్కడ పోతేనే కొత్త కలర్ వేసింది కాబట్టి పోయించాను. కలర్ అంటే దేని చూడద్దు, మన కలర్ అంటిందా ఏమంటిందా అని కాదు, పని 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 పని. మనం సక్సెస్ 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 సక్సెస్. మన మైండ్ అంతా పెద్ద ఆలోచన ఉండాలి, గొప్ప ఆలోచన ఉండాలి. మనకున్నే పెద్ద తెలివితేటలు దాన్ని అన్ని బయటికి తీయాలి. అప్పుడు తీసిన మనం గొప్ప దానికి లింక్ కావాలి. మనం ఆ లింక్ అయితే నీకు వచ్చేది సక్సెస్ అయ్యింది. నువ్వు దాని రూట్లకే పోకపోతే, ఆ ట్రాక్కే పోతే, ఆ పని చేయకపోతే, నువ్వు ఆ రీచే కాకపోతే నువ్వు ఎట్లా గొప్పలు పని చేస్తూ స్టెప్ బై స్టెప్ నా జీవితంలో ప్రతిరోజు సక్సెస్. నేను 70 సంవత్సరాలు నా సక్సెస్ నేను రోజు లేదు, ఇప్పటికి కూడా రోజు నేను ఇస్తున్నాను. లేదే ఎప్పుడు ఎందుకుంటుంది? రోజు కష్టపడతా, రోజు ప్లానింగ్ చేసుకుంటా, రోజు హోంవర్క్ చేసుకుంటా, ప్రతిరోజు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ఏంటి, ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన చేసుకుంటా, ప్లాన్ చేసుకుంటా, నెక్స్ట్ కోసం ఆలోచన చేస్తా. కాబట్టి సక్సెస్. లేకపోతే నిమ్మడిగా వండుకొని లేవగానే మనకు సక్సెస్ కావాలంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది? అది అందరికీ సెల్ఫ్గా దొరికేది సక్సెస్ అనేది. కష్టపడితేనే దాన్ని క్యాచ్ చేస్తేనే, దాన్ని వెంబడి పడితేనే పట్టుబట్టాలి. ఇప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్ కోసం ఎట్లా పట్టుబట్టి కష్టపడాలి, ఆగాలి, పని మీద కష్టపడాలి. మీరు చేయవలసింది ఏమంటే అప్పుడు కష్టపడి గొప్పలమైన మీకు అవసరం లేదు. మీదంతా కంప్యూటర్ సిస్టమ్, మీదంతా టెక్నాలజీ. మీరు రోజు ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయితే చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు 19 నెంబర్ దాకా మీకు సక్సెస్ అవుతారు. మీరు 100 నుంచి కావాలి, ఇప్పుడు 40% నుంచి, ఇంకా 60% అయితే మీకు కనిపిస్తుంది ఉంది కదా. 50 పోవాలని ఉంటుంది కదా గోల్, మళ్ళీ 50 అని ఇంకా 60 పోవాలని ఉంటుంది కదా. అంతే గోల్ కొట్టుకుంటే 100 కావచ్చు. అంతే పెద్ద సింపుల్ పని, సింపుల్ మెథడ్. మీ మైండ్లో ఒక్కటే ఉండాలి, నెక్స్ట్ మా గోల్, నెక్స్ట్ మా రీచ్, ఇదే మనది. నెక్స్ట్ మనం 2 లక్షలు పోవాలి, నెక్స్ట్ మనం ₹1,00,000 శాలరీ ఉండొచ్చు, మీ అమ్మనాయనకు బోలెడు ఆస్తి ఉండొచ్చు, రెంట్లు వస్తుండొచ్చు, భూములు ఉండొచ్చు, అవన్నీ బాగా పెట్టాలి. అది ఎప్పుడు ఆస్తి మీద కాదనుకోవద్దు, అది ఎక్కడ మీకే వస్తుంది. కానీ అనుకోవద్దు, మీరు సంపాదించిందే మీ కాలం మీద, మీ తెలివితేటలతో మీరే. అప్పుడే మీకు ఒక
ఇప్పటికే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఒక నమ్మకం వచ్చింది, మేము సంపాదించుకోగలుగుతాం, మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడగలుగుతాం అనేది ఒక అవగాహన వచ్చేసింది, మీకు ఒక టాలెంట్ కూడా ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇప్పటి సంధి దయచేసి మీరు ఎంత గొప్పలు అవుతారంటే మీరు ఊహించినంత గొప్పలు అవుతారు. దానికి నాలుగే కారణాలు నేను బాగా చెప్తున్నాను. మీరు ఈ రోజు సంధి ఒక గంట, ఒక దినం, ఒక రోజు, సండే లేదు, మండే లేదు, ఎప్పుడు రిలాక్స్ అయ్యారు, రోజు పని మీద ఉంటారు, మైండ్ ఎప్పుడు పని చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మీకు మైండ్ కూడా డైవర్షన్ కాదు, వేరే ఆలోచనలు రావు, పిచ్చి పిచ్చి పనులు రావు, ఆలోచనలు రావు. మీకు ఒకటే పని వస్తుంది, మన గోల్, మన రీచ్, మన సబ్జెక్ట్, మనం ఏం కావాలి, ఇంకా ఇంకేం కావాలి తల్లిదండ్రులు చెప్తూనే ఉంటారు. ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉన్నా ఏదైనా అలానే ఉండమన్నాడు. మీరేం ముసలోళ్ళ ఫంక్షన్ మీ ఏ పెళ్ళి అయింది ఫంక్షన్ నీకేమవుతుంది? ఆ సంగీత పాటలకు, ఆ పెళ్ళిళ్ళకు, పేరెంటాలకు పోవద్దు. అలవాటు చేసుకుంటారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్, మీరు లేటెస్ట్ మోడల్, మీరు లేటెస్ట్ అంటే ఎట్లా పోవాలంటే అట్లా దూసుకోవాలి. మీరు పెళ్ళిళ్ళకి వాళ్ళు చూస్తారు, వాళ్ళ పొద్దు పోదు, టైంపాస్ కాదు, వాళ్ళకి కావాలి, వాళ్ళని డిస్పెక్ట్ ఆ పాట, వాళ్ళు రమ్మన్నగా పోవద్దు. డిసిప్లిన్ ఉండాలి. డిసిప్లిన్ ఎప్పుడైతే మర్చిపోతారో మీరు బ్రేక్ చేసినట్టయితే. పెద్దలకు గౌరవించాలి, డిసిప్లిన్ ఉండాలి, రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. టైం పోతే మళ్ళీ రాదు. రేపు చేద్దాంలే, ఎల్లుండి చేద్దాంలే, మళ్ళీ చూద్దాంలే, 50-50 ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఉండదు. ఇవాళ అనుకుని చేసేయాలి అంతే, ఫటాఫట్. అది ఏమైనా సరే, ఖరాబ్ అయినా సరే, టెన్షన్ వచ్చినా సరే, ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే చేసేయాలి. చేసేస్తే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అరే నేను మిస్టేక్ చేసిన, ఇలా తప్పు చేసిన అని దాన్ని రికవర్ చేసుకుంటూ అప్గ్రేడ్ అయ్యి ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఫేస్ చేయాలి. అప్పుడే కదా మనం సక్సెస్ అయ్యేది. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ పోతేనే కదా. ప్రాబ్లం లేని మనిషి ఉంటాడు, టెన్షన్ లేని మనుషులు ఉంటాడు. మనం టెన్షన్ పడి అవసరమే లేదు. నేను ఇంత హెల్తీగా ఎదుర్కొంటాను కదా, రోజు నవ్విస్తాను, నవ్వుకుంటాను, హ్యాపీగా. అదే జీవితం. నువ్వు బయట దేశాలలో నువ్వు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరు తెచ్చినా నవ్వుకుంటారు. మనం కూడా పిక్చర్ అది హెల్త్ మంచిది. మనం కూడా ఎవరిని పడితే చూసి వాళ్ళు నవ్వద్దు. మన ఇంట్లో, మన ఫ్యామిలీ, మన పిల్లలు చూసుకొని హ్యాపీగా ఉండాలన్నమాట, సంతోషంగా ఉండాలి. ఇట్లా ఉంటే మన లైఫ్ అనేది బాగా చాలా మైండ్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు అయిన దానికి, చిన్న దానికి, అయిన దానికి ఈ ఈగో ఫీలింగ్స్ ఉండొద్దు. ఈ టెన్షన్లు అవి ఈగో ఫీలింగ్తో వస్తుంది. చెప్పుడు మాట వినొద్దు. ఎప్పుడు తప్పుడు పనులు కూడా చేయొద్దు. ఎప్పుడు పక్కల మాటలు చెవులు కొరికినా అది నమ్మొద్దు. మనం పట్టించుకునే వద్దు. చెవులు కొరికే ఈ ముచ్చట్లు, పాత అమలక్కలు పెట్టద్దు, అట్లా ముచ్చట్లు కూడా పెట్టద్దు. ఈ చిక్ చాట్ కూడా చెయ్యొద్దు. ఫోన్ల మీద ఉన్నా, ఐప్యాడ్ ఉన్నా, కంప్యూటర్ మీద ఉన్నా, ఎప్పుడు నీ మైండ్ అంతా ప్రపంచం ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఏముంది, నీ జాబ్ ఏంటి, నీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, దాంట్లోనే రివ్యూ చేసుకుంటాం. ఇంకా డీప్గా పోవాలి కదా, ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ పోవాలి. మీరు అప్పుడే సక్సెస్. నెక్స్ట్ లెవెల్ పోకపోతే మీరు సక్సెస్సే కాదండి. ఇప్పుడు ఏముంది, ఇంకా ఇట్లనే జాబ్ చేస్తారు, 3-4 లక్షలకు పోతారు, ఇక మీ అమ్మనైనా పెళ్లి చేసేస్తారు, ఇంకా అయిపోతారు. ఇక వాళ్ళ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. ఇది కాదు కదా బాధ్యత. లైఫ్ సింగిల్ జీవితం, మళ్ళీ జన్మ లేదు, ఇదే జీవితం. ఇప్పుడు నా తమ్ముడు ఉంటాడు, అన్న ఉంటాడు, మా 4 అక్కజనం, వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు, గరీబులే. ఇప్పుడు మా ఆయన వాళ్ళకి పెళ్లి చేసేసి నేను ఒక్కటి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ హీరో అయ్యాను. అందరు హీరో కాలేదు, అందరు సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. నేను కూడా అంతే. మీ ఇంట్లో 3 ఉన్నా, 2 ఉన్నా, 1 ఉన్నా, మీ సక్సెస్ మీదే, మీ జీవితం మీదే, మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీయే, మీ లైఫ్ మీదే, మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ మీరే, అన్నీ మీరే. మీరు ఏం చేసుకుంటారు మీరే, మీకే. మీ తల్లిదండ్రులు కాదు. వాళ్ళ పార్ట్ రియాలిటీ అయిపోయింది. ఏదో వచ్చిండ్రు, నా బిడ్డ పెద్దగైంది, ఏదో కష్టపడి చదివించడానికి మంచిగా సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, మంచిగా జాబ్ వచ్చింది, ఇంజనీర్ అయిపోయిందని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అంతే. కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతా మీదే. వాళ్ళు ఏదైనా మీ ఇష్టమే. ఇప్పుడు నువ్వు చిన్న పిల్లవు కాదు, చిన్న అమ్మాయి కావు, నువ్వు ఒక ఇంజనీరు. కాబట్టి దయచేసి మీకు గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు
ప్రపంచంలో యంగ్ ఇంజనీర్స్, యంగ్ మైండ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. ప్రపంచంలో తక్కువ ఉన్నారు. మీకు ఇట్లా అప్లై చేస్తే జాబ్ వస్తుంది. పోనీ మీరు ఇప్పుడు 600 మంది పాస్ అయ్యారు. మా మేడం గారు తీసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ వచ్చింది. 100% జాబ్ వచ్చింది. 100% సక్సెస్ఫుల్. మీరు జాబ్ లేకుండా మీకు జాబ్ వచ్చింది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా, ఎందుకంటే మీ టాలెంట్ ప్రకారం మీకు జాబ్ వచ్చింది. శాలరీ కూడా 4 లక్షలకి 30 లక్షల దాకా వచ్చింది. ఇలా వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇంకో లెవెల్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ అయితే బిజినెస్లో కూడా మన మైండ్ మంచి టాలెంట్ ఉండేది కదా, బిజినెస్ కూడా సక్సెస్ అయితే. ఏదైనా కంపెనీ పెట్టినా కూడా నడిపించాలంటే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి కదా, టాలెంట్ ఉండాలి కదా. ప్రతి దానికి టాలెంట్ అవసరం. రోజు నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ నీ పెళ్లి చేసుకునేది, నీకు సంసారం చేయాలంటే కూడా టాలెంట్ కావాలి. దమ్మి మొత్తుపోతుంటే కూడా మనం నష్టపోతాం. వాడు ఎప్పుడు షార్ప్నెస్, స్మార్ట్ ఉండాలి. కానీ ఓవర్ స్మార్ట్ ఉండదు. ఓవర్ స్మార్ట్ ఎప్పుడు ఉండదు. స్మార్ట్ ఉండదు, తప్పులేదు. హుషారు ఉంది, తప్పులేదు. చాలా హుషారు ఉంటుంది. మంచి హుషారు ఉండాలి, గుర్తుపట్టాలి, మనిషిని గుర్తురాలి, ఫేస్ రేటింగ్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంచోడా చెడ్డోడా తెలుసుకోవాలి. మంచిగా ఎవరు ఉంటారు, మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటారు, ఇవన్నీ మీకు అవగాహన ఉండదు. మీకు ఆలోచన ఉన్నది, దాంట్లో పర్ఫెక్ట్గా పోవాలి. కాబట్టి దయచేసి మీరు గొప్పలు అంటే ఎంత గొప్పలు అవుతారంటే ఇదంతా టెక్నాలజీ జమానం, మొత్తం టెక్నాలజీ మీద నడుస్తుంది. మీరు పర్ఫెక్ట్గా డీప్ ఆ టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే మీరు ఊహించలేనంత గొప్పలు అవుతారు. మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు వస్తుంది, మీకు మంచి బ్రాండ్ వస్తుంది, మీకు మంచి ఇమేజ్ వస్తుంది, మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. మీకు ఇంకొక తొందర పడకుండా కూడా 2-3 ఏళ్ళు ఇంకా పెద్ద ప్రమోషన్ అయినాక మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ చూసుకోండి. తల్లిదండ్రులకు కూడా ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఇంకా 2-3 ఏళ్ళు వాళ్ళు బాగా ఇంకా అప్గ్రేడ్ కావాలి. ఎంటెక్ చేస్తారా, పిహెచ్డీ చేస్తారా, ఇంకేం చేస్తారా, ఎంఏ చేస్తారా, వాళ్ళని చేయండి. జాబ్ వచ్చినా పర్లేదు. జాబ్ ఒకసారి వచ్చిందనుకో 2వ జాబ్ వస్తుంది, 3వ జాబ్ వస్తుంది. ఏ భయపడవలసిన అవసరం లేదు. జాబుకు లోటు లేదు. జాబ్లకు మీ తన సత్తా ఉన్నంతసేపు జాబ్లు అవే మీ ఇంటికి ఎదురు వస్తుంది. మీ తన సత్తా లేకపోతే ఉన్నది కూడా పోతుంది. జాబే చేయాలంటే ఫోర్స్ మైండ్ కూడా వెళ్ళగలదు. మీరు బిజినెస్ కూడా చేయొచ్చు. నేను బిజినెస్లో బెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనుకుంటాను. 2009లో ఇండియా టుడేలో టాప్ 10లో 9 నెంబర్ వచ్చింది ఇండియా టుడే. మీరు చూడండి, చూస్తున్నట్లే ఏదో ఊరోని మాదిరిగా పిచ్చి పిచ్చి కనిపిస్తుంది కదా. బిజినెస్లో నంబర్ 1. 10,000 మంది నాకు ఎంటెక్ టీచర్స్ ఎట్లా సింగిల్ హ్యాండ్ మీద ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు? మరి నాకు కనిపిస్తున్నా యాడ ఏమవుతుందో ధనితోనే గుర్తుపడతాను. ధని పూర్వం ఒక ఇంజనీర్ ఉండే విశ్వేశ్వరయ్య అని, ఆయన కోసం కూడా చెప్పాలి. ఆయన ఇంజనీర్, గొప్ప ఇంజనీర్. అయితే గోదావరి నది మీద ట్రైన్లో పోతున్నాయి. రాత్రి కూడా పనుకొని ట్రైన్లో పోతే ఇట్లా పనుకున్నాడు. ఆ గోదావరి బ్రిడ్జ్ మీదకే పోతుంది. అయితే ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు టక్ 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 సౌండ్ వస్తుంది కదా ట్రైన్కి. ఆ టక్ 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 సౌండ్ వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒకసారి ఆ సౌండ్ గుర్తుపట్టి ఒక పిల్లర్ డిస్టర్బ్ ఉందని చెప్పి లేచి ఆ పిల్లర్ చెప్పింది. అంటే ధ్వనితోనే గుర్తుపట్టింది ఆడ మిస్టేక్ ఉన్నది, ఆ పిల్లర్ వీక్ ఉందని. ఒక ఇంజనీర్లకు అంత ధ్యాస ఉండాలి, అంత ధ్వని ఉండాలి, అంత గుర్తింపు శక్తి కావాలి. అట్లా షార్ప్నెస్ అన్నమాట. అట్లా ఉండాలి. మీరు కూడా అట్లా ఉండాలి. నేను కూడా ఎక్కడ ఏమవుతుందో కానీ నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసినావు అనుకో, నీకు ఫోన్ లేదని ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను, దాంట్లోనే అర్థమైపోతుంది. అది మంచిదా చెడ్డదా, అదా ఇదా ఇదా. కాలేజ్ ఒకటి నడుస్తుంది అంటే ఎందుకు నడుస్తలేదు, ఎందుకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చేది కూడా నేను చెప్పగలుగుతా. దాని మీద ఇలానే చెప్పేస్తాను. అంత పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే నడిపిస్తూ ఉంటా ఉంటే చేస్తూ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. మీకు కూడా అట్లే. కాబట్టి ఎప్పుడు భయపడద్దు, అదురొద్దు, దేనికి లొంగొద్దు, ప్రౌడ్ ఉండొద్దు. సింపుల్ లివింగ్, లో ప్రొఫైల్, హై థింకింగ్. మీరు సక్సెస్ అయ్యాక మీరేమని అనుకోండి, నేను ఓపెన్ మీకోసం చెప్తున్నాను, నా కోసం కాదు. మంచి డ్రెస్తో, సింపుల్ డ్రెస్తో, నీట్గా కనిపిస్తుంది, పర్ఫెక్ట్గా. మీరు ఆల్రెడీ స్మార్ట్ ఉన్నారు, చాలా స్మార్ట్ ఉన్నారు. మీకు తెలియదు.
కాబట్టి సింపుల్ మంచి డ్రెస్ దొరుకుతుంది. సింపుల్ ఉంటే ఏమంటుంది మైండ్ బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఇప్పుడే ఫ్యాషన్ పోయిందనుకో, కొత్త డ్రెస్లో పోయిందనుకో, ఈ అమరాయణ బాగా పైసలు ఉండొచ్చు. ఒకటే బిడ్డ లాడుగా కొత్త డ్రెస్ రాగానే, కొత్త హోటల్ రాగానే, కొత్త రాగానే మనం ఆ హోటల్ పోయి తిందాం, ఈ డ్రెస్ కొనుక్కొచ్చుకుందాం, అయ్యో నువ్వు ఒకటే బిడ్డ కదా నువ్వు సుఖపడకపోతే ఎట్లా అని మీరు తల్లిదండ్రులకు ఉండొచ్చు. ఇంకా అవన్నీ మీకే చేసుకోమని, వాళ్ళనే సుఖపడమని, వాళ్ళనే మంచిగా పెద్ద పెద్ద డ్రెస్సులు తెచ్చుకోమని, వాళ్ళనే డైమండ్ నెక్లెస్లు పెట్టుకోమని. మీరు ఎప్పుడు సింపుల్, ఎంత సింపుల్ ఉంటే అంత సింపుల్ నేను చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీకున్న భవిష్యత్తు ఎక్కడ కూడా లేదు. దయచేసి సీరియస్నెస్ ఉండాలి, మీ సబ్జెక్ట్లో డీప్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి, మీరు రోజు పండుగనే ఉండాలి. ఇవాళ పాస్ అయిపోయినామని ఎప్పుడు కూడా ఒక రోజు రిలాక్స్ కావాలి. సినిమా థియేటర్లో కొడతా, హోటల్లో కొడతా, అసలు ఎక్కడ కూడా పర్చేసింగ్ అని పోనే ఉంటారు. జాబ్ ఉంది, మీకు అన్నీ ఉన్నాయి మీ చేత, బంగారం అసలు భవిష్యత్తు ఉంది. ఆ జీవితాన్ని ఎట్లా ఎట్లా చేయాలి, ఇంకో లెవెల్ తీసుకుపోవాలి జీవితాన్ని. కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రులు వస్తారు, వాళ్ళంతా కూడా గొప్ప పేరు తెస్తారు, గొప్పలు అవుతారు. వాళ్ళు గ్యారంటీ కష్టపడి ఇంకో లెవెల్ కాదు, ఇంకా నా మల్లారెడ్డి కంటే కూడా గొప్పలు కావాలని కోరుకుంటున్నా. అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. All candidates for the degree of Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering. Ma'am, I present to you these candidates and pray that they will be admitted to the degree of Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering. On behalf of the faculty, I recommend that they be awarded their degrees. By the powers vested in me by the Board of Members, Academic Council of Mallaradi Engineering College for Women, under the laws of the state of JNU Hyderabad, it is my privilege to confer upon you the degree of Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering with all the rights, privileges and responsibilities appertaining thereto. Congratulations to you all. Thank you very much, ma'am. I request our respected principal ma'am to confer upon the degrees to the students, and also I request Dr. Aila Malati, Lakshmi Pranati, Yeah, ready, ma'am? Vaibhav Singh, Priyadarshini, Sanjana, Anjali, Josna, I request the students to kindly maintain absolute silence. లైట్ కట్టు వద్దు అట్లా రా, Bhagyalakshmi, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అలానే Mamata, All the students of CSE, you can be seated now and you can come up Sai Nishita, as you are called. Meanwhile, you can be seated. Sai Shruti, Anita, Shravani, Sai Monica, Apurva, Bhavana, Ramya, ఓకే. Akila, Yujina, Vinila, Alekia,
Sneha, Vidisha Reddy, Sridevi, Anuja, Lohita, Srivarsha, Shivani, Sai Tejashwini, Kirti Reddy, Vinutna, Swati, Harshita, Sai Nandini Rao, Srija, Harichandra, Swapna, Sanjay Sushma, Bhavani, Mamata, Amulya, Kalyani, Pranaya, Nikita, Sushma Sri, फास्ट शाडो गिर Anaya Rao, Akila, Vasavi, Manvi, Jansi, కొంచెం వెనక్కి Vaishnavi, Tanmay, Bhavya, Rameshri, Sushita, Akriti, Ruchita, విష్ణు విష్ణు Malavika, లైట్స్ ఆఫ్ అయినాయి Pradashini, Jamira, Kriti, Priya, All the audience are kindly requested to remain in silence and also to please be seated in your places. Sarnashri, Completion of the event. Tejashwini, Himaja, Kavya Sai, Clarence, Pravalika, Jayashri, Sravanti, Samata, Sushma, Yahnavi,
Roshini, Gayatri Sanjana, Divyashri, Bhargavi, Priyanka, Tulasi Kavya, Sahiti, Divya, Kirtana, Hridaya, Sai Sri Maunya, बैटरी से हो Harshita, बैटरी Shruti, ये बैटरी वाले सेल से Kirti, Manasa, Rishita, Anusha, Gauri Priya, Vaishnavi, Roshini, फोर मेंबर की मीटिंग आई Tirumala, Preeti, Sai Grishma, सर वाइट కూడా పెట్టండి వైట్ అంటే Salome, అప్పుడప్పుడు వైట్ కూడా పెడుతున్నా Sonali, Sai Sri, Chandana, Shravani, Anusha Reddy, Rachel, Joshna, Rachana, Amulya, Soumya Mishra, Sharwani, Vani Reddy, Sneha, Sushmita, Chandana, Srilekha, Venkata Sai Namalu, Purnima, Pujita, Haripriya, Abhinaya, Obviously, Gayatri, Prasanna, Sushmita, Lakshmi Jahnavi, Nikita, Akshaya, Harshita, Dhanalakshmi,
Vishwaksha, Akanksha, Sushma, Padmini, Nikita, Sanjay Sanjana Reddy, Madhumita, Sri Navya, Pramalika, Priyanka, Navita, Kirtana, Karanya, Udina, Meghana, Shweta Reddy, Varsha, Anusha, Archita, Pranati, Priyambada, Priyanka, Sindhuma, Srijana Gaur, Ratnasri, Harshita, Shyamala, Radhika, Nainika Reddy, Pramalika, Ramani Brunda, Rana, Devika, Lakshmi Kirtana, Swati, Rekha, Kirti, Bhavana, Rishika, Rupa, Chirita, Udaya, Saumika, Ranjani, Namalika Reddy, Sanjya, Priya Sharma, Bhavana, Jay Ganesha, Sana, Jay Suvin Naj, Bhavana, Sai Kirti, Divya, Shivani,
अमूल्य, श्री काव्य, लक्ष्मी प्रसन्ना, बेबी रचना, हर्षिनी, साई सच्या, शिवानी, हिमबिंदु, वासवी, मनस्विनी, प्रत्युषा, शिवानी, अथर्वा, अपूर्वा, गिरिजा, निकिता, संयुक्ता, वैष्णवी, वेद साहिती, हारिका, चरिता, मिथिला रेड्डी, सोनालिका, श्री लासिया, निहारिका, चेतना, भावना, श्रीजा, कल्याणी, निकिता, गौतमी, अर्चना, अलेख्या, सिंधुजा, श्वेता, All the students are requested to kindly maintain silence, please. वात्सल्य, नव्य, रक्षिता, नव्या, सिंधु रेड्डी, अश्विनी, आरिफा, You are supposed to maintain Neha. absolute silence throughout the program, please. वंदना, उषश्री, जयश्री, श्रीनिधि,